सबनों प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं रजवंत कौर, सरकारी सीनियर स्मार्ट स्कूल माड़ी बुचियां, जिला गुरदासपुर। प्यारे विद्यार्थियों, अज असी जिस विषय ते गल करांगे वो है साडी 7वीं क्लास दी कविता बाल खेडां। बच्चियों, खेडना मनुख दी सह सुभाव प्रवृत्ति है। मनुख शुरू तो ही खेडदा आया है ते कुदरत ने भी यह गुण हर एक दे विच भरिया है ते हर कोई अपने जुस्से अते अपने सुभाव अनुसार खेडां दी सिरजना करता है ते हर कोई अपनी खेड नूं अपने नज़रिए दे नाल अपने जरिए खेडदे हन ते खेडना मनुख दी एक सुभाविक प्रवृत्ति है। खेडण नाल मनुख दा सरीरिक, मानसिक ते बौद्धिक विकास हुंदा है। बच्चा जदों जन्म लैंदा है उदों तो ही वो खेडना शुरू कर दिंदा है। हले कुछ क दिनां दा ही हुंदा है, वो अपने हथ पैर मारने शुरू कर दिंदा है ते फिर हौली हौली वो खेडदा है। बच्चे बचपन तो ही खेडना शुरू कर दिंदे हन। जे असीं बाल खेडां दी गल करिए ते बाल खेडां बचपन दीयां खेडां जिहड़ियां बच्चे शुरू तो ही खेडनियां शुरू कर दिंदे हन। खेडां मनुख दे मनोरंजन दा एक अहम साधन है ते हर बच्चा खेड के मनोरंजन करदे आ। मनोरंजन दे नाल नाल खेडां सरीरिक ते मानसिक विकास भी करदियां हन। बच्चे कुछ घट खेडां अपणियां खेडां खेडदे हन, जिवें गुल्ली डंडा, रस्सा टप्पी, गीटे, पीचो बकरी। ये सारियां खेडां बच्चे खेडदे हन ते इन्हां खेडां नूं खेडण दे लई बच्चिओ कोई अहम जगह की थां की लोड़ नहीं हुंदी, ना ही कोई ज़्यादा समग्री की लोड़ हुंदी है। ये खेडां गलियां मुहल्लियां ते खुली विहड़े की थां विच ही खेडियां जा सकदियां हन ते बच्चे जदों खेडदे हन ते पूरा आनंद लैंदे हन। उन्हां नूं खेड के बड़ा मनोरंजन हुंदा है। इस विच कुछ खेडां जिवें जवान गभरू खेडदे हन, वो कबड्डी, मुगदर फेरने, मूंगलियां फेरनियां, ये खेडां खेडदे आ ते अपना शरीर नूं जिहड़ा बलवान बनाउंदे आ। ते कुड़ियां भी बहुत सारियां खेडां कोटला छपाकी, पंडा भंडारिया, रस्सा टप्पी, गीटे खेलना, स्टापू खेडना, इहो जिहियां खेडां जिहड़ियां वो खेडदियां हन। ते सो बच्चों, ये बाल खेडां जिहड़ियां बचपन विच खेडियां जांदियां ने, बच्चे बड़ी खुशी दे नाल, बड़े आनंद दे नाल खेडदे हन। जे असी गल करिए इन्हां खेडां दे विच पंडा भंडारिया खेड की गल करिए, इहदे विच 5 बच्चे हुंदे ने, 4 बच्चे बैठ जांदे ने, एक बच्चा जिहड़ा वा दाई दिंदा, वारी दिंदा ते बाकी बच्चे जिहड़े आ धरती दे उत्ते जमीन उत्ते बैठे हुंदे हन। फिर वो पुछदा कि किन्ना क भार। इसे तरह ही बच्चों होर बहुत सारियां खेडां जिहड़ियां वो खेडियां जांदियां। हुण असी सब तो पहले असी कविता पढ़न तो पहला इस दे जिहड़े कवि ने, लेखक ने मनमोहन सिंह दाऊ, असी हुण उन्हां बारे पहला जानते हाँ। अज असी 7वीं जमात दे पाठ 7 बाल खेडां जो कि कविता है, इसनूं पढ़ांगे। बाल खेडां, बाल दा मतलब बच्चे, बच्चियां दियां खेडां। बच्चों, साडी ये कविता किस दी लिखी हुई है? मनमोहन सिंह दाऊ। इन्हां दी कविता बाल खेडां। मनमोहन सिंह दाऊ एक महान कहानीकार होए हन। इन्हां दा जन्म 22 सितंबर 1941 ईस्वी नूं होया। पंजाबी दे मशहूर लेखक ते कवि हन। उन्हां दे पिता सरदार ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ते माता गुरनाम कौर, जो कि गुरु घर दे बहुत श्रद्धालु सन। ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਾਸੋਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ। ਦਾਊ ਮਨ ਦੇ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਸੁਹਜਵਾਦੀ ਕਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ, ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 36 ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ? 36 ਪੁਸਤਕਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸਾਲ 2011 ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੰਗ, ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਘੁੰਗਰੂ, ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਖੰਭ, ਸ਼ਾਇਰੀ, ਸਾਗਰ, ਤਿੱਪ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬੂਹਾ, ਸੁਲੱਖਣੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ ਤੇ ਕਵੀ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਕੀੜੀ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ, ਬਦਲਾ ਮੰਨੀ ਕੂੰਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਧੁੱਪੜੀ ਦਾ ਗੀਤ, ਧੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ, ਫੇਰੂ ਰਬਾਬ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾਊ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾਊ ਕਵੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਬਾਲ ਖੇਡਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਵੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦਪੂਰਵਕ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਖੇਡਾਂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਬੱਚੇ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸੱਚੇ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਵਣ, ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੇਕਾਂ ਲਾਵਣ, ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਮਾਰਨ ਤਾੜੀ, ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਝਟ ਪੱਕੇ ਆੜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਨ, ਸਾਥ ਮੜਕ ਕੇ ਦਾਈ ਤਾਰਨ, ਲੁਕਣ ਮੀਚੀ ਖੇਡਦੇ ਨੱਸਣ, ਲੱਭਣ ਪਿੱਛੋਂ ਖਿੜਖਿੜ ਹੱਸਣ, ਖੇਡਣ ਕੋਟਲਾ ਛਪਾਕੀ, ਘੁੰਮੇ ਇੱਕ ਤੇ ਬੈਠਣ ਬਾਕੀ, ਕੂਕਾ ਕਾਂਗੜੇ ਖੇਡ ਨਿਆਰੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਖੇਡਣ ਰਲ ਕੇ ਖੂਬ ਕਬੱਡੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਲਾਵਣ ਅੱਡੀ, ਕਦੇ ਪਿੱਠੂ ਦੀ ਖੇਡ ਰਚਾਵਣ, ਗੇਂਦ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਠੂ ਢਾਵਣ, ਅੰਨਾ ਝੋਟਾ ਬਣ ਬਣ ਭੱਜਣ, ਪੀਚੋ ਖੇਡ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਰੱਜਣ, ਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨ ਕਹਾਣੀ, ਕਦੇ ਖੇਡਦੇ ਲੂਣ ਮਧਾਣੀ, ਡੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਝ, ਖੇਡਣ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਰੋਜ਼, ਰੱਸੀ ਟੱਪਾ ਖੇਡਣ ਕੁੜੀਆਂ, ਗੀਟੇ ਖੇਡਣ ਵਿਹੜੇ ਜੁੜੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਬਾਲਕ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਬਚਪਨ ਪਿਆਰਾ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਬੱਚੇ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸੱਚੇ, ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਬੱਚੇ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸੱਚੇ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਬੱਚੇ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸੱਚੇ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਵਣ, ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੇਕਾਂ ਲਾਵਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤੇ ਖੇਡਣ ਸਮੇਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੇਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਮਾਰਨ ਤਾੜੀ, ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਝਟ ਪੱਕੇ ਆੜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਨ, ਸਾਥ ਮੜਕ ਕੇ ਦਾਈ ਤਾਰਨ।
ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਨੱਚਦੇ ਆ, ਟੱਪਦੇ ਆ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ, ਕਦੇ ਲੜਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਪੱਕੇ ਆੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਪੱਕੇ ਆੜੀ ਹੁੰਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਥ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਦਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੁਕਣ ਮੀਚੀ ਖੇਡਦੇ ਨੱਸਣ, ਲੱਭਣ ਪਿੱਛੋਂ ਖਿੜਖਿੜ ਹੱਸਣ, ਖੇਡਣ ਕੋਟਲਾ ਛਪਾਕੀ, ਘੁੰਮੇ ਇੱਕ ਤੇ ਬੈਠਣ ਬਾਕੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ? ਲੁਕਣ ਮੀਚੀ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਨੱਸਦੇ ਆ, ਦੌੜਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਾਈ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਖਿੜ ਖਿੜ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਟਲਾ ਛਪਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਵਾ। ਕੂਕਾ ਕਾਂਗੜੇ ਖੇਡ ਨਿਆਰੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਖੇਡਣ ਰਲ ਕੇ ਖੂਬ ਕਬੱਡੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਲਾਵਣ ਅੱਡੀ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੂਕਾ ਕਾਂਗੜੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਇਹ ਖੇਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੂਕਾ ਕਾਂਗੜੇ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਦੇ ਪਿੱਠੂ ਦੀ ਖੇਡ ਰਚਾਵਣ, ਗੇਂਦ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਠੂ ਢਾਵਣ, ਅੰਨਾ ਝੋਟਾ ਬਣ ਬਣ ਭੱਜਣ, ਪੀਚੋ ਖੇਡ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਰੱਜਣ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਪਿੱਠੂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਉਸ ਬਣਾਏ ਪਿੱਠੂ ਨੂੰ ਗੇਂਦ ਮਾਰ ਕੇ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਅੰਨਾ ਝੋਟਾ ਬਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਅੰਨਾ ਝੋਟਾ ਬਣ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਦੇ ਪੀਚੋ ਬੱਕਰੀ ਖੇਡਦੇ, ਥੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਗਲੀ 'ਚ ਖੁੱਲੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮौज ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਆਹ ਹੁਣ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਕੇ ਸੁਣਨ ਕਹਾਣੀ, ਕਦੇ ਖੇਡਦੇ ਲੂਣ ਮਧਾਣੀ, ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਝ, ਖੇਡਣ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਰੋਜ਼। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਵੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਲੂਣ ਮਧਾਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਚੁੱਕ ਲੈ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਰੱਸੀ ਟੱਪਾ ਖੇਡਣ ਕੁੜੀਆਂ, ਗੀਟੇ ਖੇਡਣ ਵਿਹੜੇ ਜੁੜੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਬਾਲਕ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਕੀ ਖੇਡਦੀਆਂ? ਰੱਸਾ ਟੱਪੀ, ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਟੱਪਦੀਆਂ ਵਾ, ਖੇਡਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਟੱਪ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਗੀਟੇ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ? ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੱਸਾ ਟੱਪੀ ਤੇ ਗੀਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਖੇਡਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਖੇਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਚੇਤੇ ਆਏ ਬਚਪਨ ਪਿਆਰਾ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਬੱਚੇ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸੱਚੇ। ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਖੇਡਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਮਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਬੇਫਿਕਰੀ ਵਾਲੀ। ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਨ ਦੇ ਸੱਚੇ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਵੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਡਾ ਪੰਡਾਰੀਆ, ਰੱਸਾ ਟੱਪੀ, ਗੀਟੇ ਖੇਡਣਾ, ਪਿੱਠੂ ਤੋੜਨਾ, ਕੋਟਲਾ ਛਪਾਕੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਆਨੰਦਪੂਰਵਕ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੋਸਤ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਖੇਡਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੇਡਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਰਕ ਵਾ। ਪਰ ਬੱਚਿਓ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਮਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ? ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਬਾਲ ਖੇਡਾਂ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਲ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਬਾਲ ਖੇਡਾਂ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਲੁਕਣ ਮੀਚੀ, ਕੋਟਲਾ ਛਪਾਕੀ, ਕੂਕਾ ਕਾਂਗੜੇ, ਕਬੱਡੀ, ਪਿੱਠੂ, ਪੀਚੇ, ਲੂਣ ਮਧਾਣੀ, ਪੰਡਾ ਪੰਡਾਰੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਲ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਬਾਲ ਖੇਡਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਵਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਲ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ? ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਰੱਸੀ ਟੱਪਾ ਤੇ ਗੀਟੇ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਕੀ ਖੇਡਦੀਆਂ? ਰੱਸਾ ਟੱਪੀ ਤੇ ਗੀਟੇ। ਤੇ ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰ, ਕਵੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ। ਕਦੇ ਪਿੱਠੂ ਦੀ ਰਚਾਵਣ, ਗੇਂਦ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਠੂ ਟਾਵਣ, ਅੰਨਾ ਝੋਟਾ ਬਣ ਬਣ ਭੱਜਣ, ਪੀਚੋ ਖੇਡ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਰੱਜਣ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੀ
ਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹਦਾ ਸਤਰਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਵੀ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਪਿੱਠੂ ਖੇਡਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਗੇਂਦ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਠੂ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਿੱਠੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਗੇਂਦ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਉਹ ਅੰਨਾ ਝੋਟਾ ਬਣ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਦੌੜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੀਚੋ ਖੇਡਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੀਚੋ ਖੇਡ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੇਕ। ਹੇਕ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੱਢੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਲੰਮੀ ਆਵਾਜ਼, ਲੰਮੀ ਸੁਰ। ਝੱਟ। ਝੱਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਰੰਤ, ਇੱਕਦਮ। ਆੜੀ, ਦੋਸਤ, ਮਿੱਤਰ। ਹਾਕਾਂ, ਆਵਾਜ਼। ਦਾਈ, ਵਾਰੀ। ਨਿਆਰੀ, ਵੱਖਰੀ। ਬੋਝ, ਭਾਰ। ਵਿਹੜਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ। ਬਾਲਕ, ਬੱਚਾ। ਚੇਤੇ, ਯਾਦ। ਨਜ਼ਾਰਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਟੁਕਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ, ਫਿਰ ਪਿੱਠੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਰੱਸੀ ਟੱਪਾ। ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਢਾਵਨ, ਨੱਸਣ, ਕੁੜੀਆਂ, ਬੋਝ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਸਾਡਾ ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ। ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨੱਸਣ। ਜਦੋਂ ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਨੱਸਦੇ ਆ। ਪਿੱਠੂ ਨੂੰ ਢਾਵਣਾ, ਢਾ ਦੇਣਾ। ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ, ਬੋਝ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਝ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਰੱਸੀ ਟੱਪਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਟੱਪਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ। ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਿਆਣੇ, ਬਾਲ, ਜਾਤਕ। ਆੜੀ, ਦੋਸਤ, ਮਿੱਤਰ, ਬੇਲੀ। ਨੱਸਣ, ਭੱਜਣ, ਦੌੜਨ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਭੌਂ, ਜ਼ਮੀਨ, ਧਰਾਤਲ। ਲੱਭਣ, ਭਾਲਣ, ਖੋਜਣ, ਢੂੰਡਣ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆ? ਆਥਣ, ਤਕਾਲਾ, ਸੰਝ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅਭਿਆਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਮ। ਆਮ ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਗਲੀਆਂ, ਖੇਡ, ਅੱਡੀ, ਕਹਾਣੀ, ਵਿਹੜਾ, ਬਾਲਕ, ਮਾਲਕ, ਆੜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ। ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ, ਆਮ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਨਾਮ। ਖਾਸ ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਏ? ਕੋਟਲਾ ਛਪਾਕੀ, ਕਬੱਡੀ, ਧਰਤੀ, ਪੀਚੋ, ਰੱਸੀ ਟੱਪਾ, ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਤੇ ਪਿੱਠੂ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏ? ਖਾਸ ਨਾਮ। ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ। ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਖੁਸ਼ੀ, ਤਾੜੀ, ਮਰਜ਼ੀ, ਬਚਪਨ, ਦਿਲ, ਸਾਥ, ਬੋਝ, ਦਾਈ, ਰੌਲਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ? ਭਾਵਵਾਚਕ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਆਮ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਨਾਮ ਤੇ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ
ਬੜੇ ਆਨੰਦਪੂਰਵਕ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਵੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੋ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਖੇਡਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਚਪਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਵੀ ਨੇ ਬਖੂਬੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਆੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਵੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਧੰਨਵਾਦ।